Welcome to semester 3 complementary electronics. And today we see this is for BC main physics students, complementary electronics semester 3. And we are seeing the non-sensory oscillators, and today the topic is monostable multi-vibrator. Monostable multi-vibrator MMV, class number E31, S3 E31. Monostable multi-vibrator. What is it? Monostable multivibrator. A monostable multivibrator, as the name implies, has only one stable state. When the transistor conducts when one transistor, you write one transistor. When one transistor conducts, the other remains in non-conducting state. A stable state is such a state where the transistor remains without being altered unless disturbed by some external trigger pulse. As monostable works on the same principle, it has another name called as one-shot multivibrator. ഈ മോണോസ്റ്റേബിൾ വൈബ്രേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഷോട്ട് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല, ആകെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അസ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഫ്രീ റണ്ണിങ് അത് ഹൈ ലോ ഓൺ ഓഫ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹൈ ലോ എന്നുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഫ്രീ റണ്ണിങ് ആണ്. ഈ മോണോസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം, ലോ സ്റ്റേറ്റിന് വളരെ വിടുത്ത് കുറവായിരിക്കും. ലോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. അതായത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, മറ്റത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, കോസി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വൺ ഷോട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമുള്ള മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. എ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ, ആസ് ദ നെയിം ഇംപ്ലൈസ്, ഹാസ് only one stable state. When one transistor circuit conducts, when one transistor, you write as one transistor conducts, the other remains in non-conducting state. ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസ്റ്റേബിളിലെ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് ആക്ഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ട്രിഗർ പൾസ് അസ്റ്റേബിളിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട. എ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് വെർ ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിമൈൻസ് വിത്തൗട്ട് ബീങ് ഓൾട്ടേഡ് അൺലെസ് disturbed by some external trigger pulse. As monostable works on the same principle, it has another name called as one-shot multivibrator. Construction of monostable multivibrator. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതി എന്താണ്? Two transistors Q1 and Q2 are connected in feedback, that is back to back, or feedback to another. The collector of transistor Q1 is connected to the base of transistor Q2 through the capacitor C1. The base of Q1 is connected to the collector of Q2 through. Connection details ആണ്, വായിച്ചെടുത്താൽ മതി. Through resistor R2 and capacitor C. Another DC supply voltage minus VBB is given to the base of the transistor Q1 through the resistor R3. The trigger pulse is given to the base of Q1 through the capacitor C2 to change the state of RL1 state. RL1 and RL2 are the load resistors of Q1 and Q2. One of the transistors, when gets into stable state, an external trigger pulse is given to change its state. After changing its state, the transistor remains in this quasi-stable state or metastable state for a specific time. ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വരും, ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്താൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാകും, വീണ്ടും അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിയുമ്പോൾ, which is determined by the values of RC time constants and gets back to the previous stable state. You see, one of the transistors, when gets into a stable state, an external trigger pulse is given to change its state. ആ ട്രിഗർ പൾസിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ. After changing its state, the transistor remains in the quasi-stable state or metastable. Quasi-stable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ unstable. അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് metastable state for a specific time period, which is determined by the values of RC time constants and gets back to the previous stable state. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു RC time കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും.
ആ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് അത്രയും നേരം സ്റ്റേബിൾ നിൽക്കും. ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കും, താഴോട്ട് പോവും, പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കില്ല, വീണ്ടും സ്റ്റേബിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ. ഇതാണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ ഡയഗ്രാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ സ്റ്റേബിൾ ഡയഗ്രാമോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ C1 അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ R3 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക, R3ലേക്ക് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സപ്ലൈ വോൾട്ടേജാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ VCC ബയസിങ് വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ Q1ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു R3 കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു -VBB കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഈ R1 R2 എന്നുള്ള ആ കണക്ഷനിൽ കപ്പാസിറ്റർ C1 വരുന്നുണ്ട്, R2 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചരിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ല നേരെ റിപ്പോർട്ടല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അസ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഡയഗ്രാമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 2 സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു -VBB R3 കൊടുക്കും. അവിടെ തന്നെ ബേസിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1ൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു C3 കപ്പാസിറ്റർ C2 കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ട്രിഗർ ഒരു പൾസ് പോലെ കാണിക്കുന്ന ട്രിഗർ പൾസ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്. Operation of monostable multivibrator. Firstly, when the circuit is switched on, transistor Q1 will be in off state and Q2 will be in on state. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ Q1 ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും, Q2 ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ Q1 ഓഫ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ആസ് Q1 ഈസ് ഓഫ്, ഇത് കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി VC സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻ്റ് പടത്തിലുണ്ട് പോയിൻ്റ്, and hence C1 gets charged. A positive trigger pulse applied to the base of transistor Q1 turns the transistor on. ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്താലേ Q1 ഓൺ ആകുള്ളൂ. This decreases the collector voltage which turns off the transistor Q2. The capacitor C1 starts discharging at this point of time. As the positive voltage from the collector of transistor Q2 gets applied to transistor Q1, it remains in on state. This is the quasi-stable state or metastable state. അപ്പോൾ Q1 ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. Q1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, Q2 ഓഫ് ആകുമ്പോൾ Q1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The transistor Q2 remains in off state until capacitor C1 discharges completely. After this, the transistor Q2 turns on with the voltage applied through the capacitor discharge. This turn on the transistor Q1, which is the previous stable state. Output waveforms. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. The output waveforms at the collectors of Q1 and Q2 along with the trigger input pulse given at the base of Q1 are shown in the figures. അപ്പോൾ ഇവിടെ Q1 Q2 അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേവ് ഫോം നമ്മൾ താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രിഗർ പൾസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ വരച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. 2 ഗ്രാഫ്, ഒന്ന് VC1, രണ്ടാമത്തെ VC2 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ Q1 ഓഫ്, Q2 ഓൺ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ അടുത്തത് Q1 ഓൺ, Q2 ഓഫ് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്, വീണ്ടും Q1 ഓഫ്, Q1 ഓഫ്, Q2 ഓൺ അടുത്ത സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ താഴെ VC2 നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കർവ് അതിൻ്റെ പീക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കർവ് താഴെ പോകുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വൺ ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോസ്റ്റേബിൾ, സിംഗിൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ട്രിഗർ പൾസ്, അതായത് Q1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ട്രിഗർ പൾസാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫും വരച്ചു കൊള്ളാം. നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രിഗർ പൾസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതവിടെ വരയ്ക്കാറില്ല. The width of this output pulse depends upon the RC time constant. Hence it depends on the values of R1, C1. അറിയാമല്ലോ, CR ആണ് അല്ലെങ്കിൽ RC ആണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. The duration of
പൾസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.69 R1C1. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം. The trigger input given will be of very short duration just to initiate the action. ആ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കാണ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. This triggers the circuit to change the state from stable state to quasi-stable or meta-stable or semi-stable state in which the circuit remains for a short duration. അതായത് നമ്മുടെ ആ ലോ പൾസിൽ അത് കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷനേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റാണ് പ്രോമിനൻറ്റ്. There will be one output pulse for one trigger pulse. ഒരു ട്രിഗർ പൾസിന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ്. Advantages. The advantages of monostable multivibrator are as follows. One trigger pulse is enough. Number 2, the circuit design is simple. Number 3, inexpensive. The inexpensive MVR multivibrator. Disadvantages. The major drawback of using a monostable multivibrator is that the time between the applications of trigger pulse T has to be greater than the RC time constant of the circuit. അപ്പോൾ ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം T has to be greater than RC ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ദ മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് യൂസിങ് എ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിഗർ പൾസ് T has to be greater than the RC time constant of the circuit. Applications എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? Monostable multivibrators are used in applications such as television circuits and control system circuits. Control system circuitsലും television circuitsലും monostable ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുണ്ട്. Question: explain the action of monostable multivibrator. With a diagram and waveforms, explain a monostable multivibrator. That may be the question. അപ്പോൾ അസ്റ്റേബിൾ ആണ് എസ് എ. ഇത് മിക്കവാറും ഷോർട്ട് ആൻസറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോണോസ്റ്റേബിൾ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരുമിച്ച്. ദറ്റ് ഈസ് ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.